दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज की गलबात एक विचार चर्चा है। अज मैं गल करांगा लोक सभा मैंबर पार्लीमेंट संगरूर तो सरदार सिमरनजीत सिंह मान होरां दे उस बयान बारे जिस विच कि उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह होरां नूं अतवादी यानी कि टैररिस्ट दस्सिया है। यह बयान पुराना बयान है, तकरीबन 5 या 6 सालों तो यह सिमरनजीत सिंह मान होरां दी स्टेटेड पोजीशन है। आज तो 4 साल पहला एक टीवी इंटरव्यू दे विच मैनू उन्होंने कुछ क्वेश्चनस करने का मौका मिला सी, जिस दौरान भी मैं उन्होंने सवाल पूछा सी ते उन्होंने अपनी इस पोजीशन नूं जस्टिफाई किया जिवें कि वो अज करते पे ने। हालांकि इस विच कोई नवी गल नहीं है, ये बयान उन्होंने वालों पहला भी आउंदा रहा है, लेकिन क्योंकि खुद सिमरनजीत सिंह मान पंजाब की सियासत दे विच ते कौमी सियासत दे विच इररेलीवेंट रहे ने, सो ज़्यादातर उन्होंने बयानों नूं सीरीयसली लिया नहीं सी जाता। लेकिन हुण बतौर मैंबर पार्लीमेंट वो भी संगरूर लोक सभा सीट तो मैंबर पार्लीमेंट हुंदियां होया जिहड़ा उन्होंने बयान दिता है वो विवादां ते सुर्खियां दे विच इस वास्ते भी है क्योंकि पंजाब की मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार शहीद आजम भगत सिंह नूं अपना ब्रांड अंबैसडर मानती है। वो एक अजिहा हीरो मन के सारे सरकारी दफ्तरां दे विच शहीद आजम भगत सिंह होरां दीयां तस्वीरां नूं डॉक्टर भीम राव अंबेडकर दे नाल स्थापित करना एक अजिहा उपराला सी, एक अजिहा इनिशिएटिव सी जो कि आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ पंजाब के कॉन्टैक्स दे विच बल्कि उन्होंने दिल्ली की सरकार ते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनाया। सो एक सरकार जो कि शहीद आजम भगत सिंह नूं अपना हीरो मानती है। इनफैक्ट एक पार्टी एक सरकार ही क्यों, पूरा देश, पूरा भारत, पूरा पंजाब, हरियाणा, सिर्फ उत्तर भारत ते भारत ही क्यों, नाल पैंदे गुआंढी मुल्क पाकिस्तान दे विच भी शहीद आजम का जिहड़ा कद ते उन्हां दा रुतबा है उसकी कोई भी मिसाल, उसका कोई भी सानी नहीं है। अजिहे क्रांतिकारी ते रेवोल्यूशनरी नूं अतवादी ते टैररिस्ट दसना सरदार सिमरनजीत सिंह मान होना दी सरफरी सोच का सबूत घट ते उन्हां दी ब्यूरोक्रेटिक यानी कि अफसरशाही के लिए उसनूं नौकरशाह की जिहड़ी सोच है उसका नमूना वध है। खुद एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं सिमरनजीत सिंह मान। सरदार सिमरनजीत सिंह मान अपनी सरकारी नौकरी छड्डण तो कई दहाके बाद भी उस ब्यूरोक्रेटिक माइंडसैट तो बाहर नहीं आ पाए ने। सो की कारण है कि एक देश के शहीद, एक क्रांतिकारी, एक रेवोल्यूशनरी का सिर्फ बंदूकों वाला पक्ष, उसका एक वायलेंट पक्ष ही दुनिया के सामने रखा जा रहा है। कुछ हद तक साडा मीडिया का भी कसूर है क्योंकि जदों भी गलबात शहीद आजम भगत सिंह की हुई है उन्होंने तस्वीर के नाल एक पिस्तौल नूं जरूर दिखाया गया है। इन्हां पिस्तौलों की डिस्कवरी के उत्ते किताबां तक लिखिया गई ने, लेकिन वो जिहड़ा फलसफा, वो जिहड़ी सोच, वो जिहड़ा फिलोसफी सी जिस दे मालक शहीद आजम भगत सिंह सन उस बारे अज तक कोई चर्चा नहीं हुई है। मैनू उस हथ लिखित जिहड़ी एक डायरी है, हैंड स्क्रिबल्ड डायरी जो कि जेल डायरी के रूप में जानी जाती है शहीद आजम भगत सिंह की, उसनूं देखने का मौका मिला है, उसनूं कुछ हद तक मैं पढ़िया भी है। उस उत्ते कुछ रिपोर्ट मैं आज तो तकरीबन 10 साल पहला की सी। भगत सिंह की इस डायरी दे विच जिहड़ियां गल्लां बातां, जिस फलसफे जिहड़े इंटरनैशनल लैवल के उत्ते दुनिया भर की क्रांतिकारी मूवमेंट या रेवोल्यूशनरी जिहड़ियां मूवमेंट्स कई कॉन्टीनेंट्स दे विच चलदियां पईयां सन, उन्होंने पढ़न समझण तो बाद जो गल्लां बातां देश के संदर्भ दे विच, अपने राष्ट्र के संदर्भ दे विच कीतियां गईयां सन, वो हैरान कर देने वालियां सन। एक 20 साल के नौजवान तो इस तरीके की गहरी सोच समझ की एक्सपैक्टेशन करना भी औखा हुंदा है, लेकिन शहीद आजम भगत सिंह ने अपनी डायरियां दे विच जो कि उन्होंने खुद अपने हत्थां नाल अपनी जेल या मौत की सज़ाए मौत, फांसी की जिहड़ी सज़ा उन्होंने मिली सी उस तो कुछ हफ्ते महीने पहला लगातार स्क्रिबल कीतियां लिखियां, उन्होंने विच ये चीज़ साफ ते स्पष्ट रूप नाल सामने आती है कि किड्डी एक गहरी सोच दे नाल वो हर समस्या नूं, हर चुनौती नूं, हर पोलीटिकल सिचुएशन नूं देखदे आंकदे सन ते एक ग्लोबल परसपैक्टिव दे विच गल करदे सन। ये साडा कसूर है, उस दे विच मीडिया भी शामिल है कि शहीद आजम भगत सिंह का वो जिहड़ा स्वरूप है, वो जिहड़ा पक्ष है फिलोसफर का, एक थिंकर का, एक चिंतक का, उस बारे अज तक उस प्रमुखता के नाल असीं ना तां खबरां करदे हैं ना ही चर्चावां करदे हैं। गलबात होंदी है तो भगत सिंह की उसकी पिस्तौल की कित्थों मिली, कित्थों रिकवर की गई, पिस्तौल सी किवें दी, वो अज कित्थे रखी गई है, पिस्तौल दे नाल किवें पूरी दी पूरी वारदात, ये सारे जिहड़ी लॉजिस्टिकल गल्लां बातां ने एक बहुत ही सैकेंडरी पक्ष है शहीद आजम भगत सिंह की परसनैलिटी का, उन्होंने किरदार ते उन्होंने कैरेक्टर का। तो शायद यही कारण है कि पिस्तौलों के विच ज़्यादा रुचि रखण वाले पंजाब ते उत्तर भारत के जिहड़े नौजवान ने वो सिर्फ एक ही पक्ष नूं जाणदे ने ते जदों पढ़े लिखे ते अपने आप नूं एक बहुत ही हायर इंटैलेक्चुअल लैवल के उत्ते मनण वाले सरदार सिमरनजीत सिंह मान वर्गे लोग भी अजिहे सिंबलिज्म तो ही प्रभावित होकर शहीद आजम भगत सिंह नूं एक अतवादी ते टैररिस्ट ऐलान दिंदे ने, या फिर ब्रिटिशर्स वालों लिखिया गई अपने दस्तावेज़ां ते अपनी अदालतां दे विच जिहड़ी कागजी कार्रवाई हुई, जिहड़ा कोर्ट रैकॉर्ड है उस केस दीयां जिहड़ियां फाइलां दे विच जिस तरीके नाल शहीद आजम भगत सिंह नूं टैररिस्ट दस्सिया गया, बाद दे विच आज़ादी के
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ, ਰਾਦਰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੰਟੈਕਸਟ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਕੌਮੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹਿਰੂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੰਮਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦਰਭ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਬਡਿਊ ਕਰਕੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਡਰਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਦਰਜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਭੇਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ, ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਨੋਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗੀਨ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੇਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਨੇ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਲਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ तमाम ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ, ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਲੀ ਸੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਲ-ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਕਸਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੌਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਚਲਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ 1992 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 MP ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਕੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਭੋਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗਵਾਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ? ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਕਿ ਇਲੌਜੀਕਲ ਜੀ ਨੋਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਆਊਟ ਸੀਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬੈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਇਆ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਲੰਡਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਓਵਰਬੋਰਡ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਦੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਿਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਉਤਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5-3 ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਡਿਟਰੈਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੋਹਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਨ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਨੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਸਾ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਮੇਨ ਧਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਚੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਪਾਲਾ ਤੇ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਤੇ न जाने किन्ने नौजवानों ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ। सिर्फ नौजवानों ਨੂੰ क्यों मरवाया, ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਖਾਰਦਾ ਤੇ ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਲੀਡਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, यानी कि कदे शहीद आजम भगत सिंह नूं ब्रांड बना लो, कदे संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले होना नूं ब्रांड बना लो, क्योंकि ये ब्रांड जिहड़े हैगे ने, ये किरदार हैगे ने, ये शख्सियतां जिहड़ियां हैगियां ने, इन्हां दे अगे लोग झुकदे ने, सजदा करदे ने। सो इन्हां दी आड़ लैके, इन्हां दा नां लैके, इन्हां दीयां तस्वीरां लैके साडे बहुतात सियासतदान अते सियासी धिरां नूं इन्हां इतिहासिक किरदारां दीयां कुर्बानियां, उन्हां दे फलसफे, उन्हां दी सोच तो कुछ भी लैना देना नहीं है। जे कुछ लेना देना है तो उन्हां दीयां तस्वीरां तो, उन्हां दे पोस्टर्स तो, उन्हां दीयां यादगारां तो ते उन्हां यादाश्तां तो जिन्हां नूं रिवाइव कर करके अपने दफ्तरां दे विच इन्हां दीयां फोटोआं ला के, अपनी गड्डियां दे उत्ते स्टिकर, बसां दे उत्ते स्टिकर ला के सियासी रोटियां सेकना चाहुंदे ने। मुल्क दा माहौल, नवीं जनरेशनस नूं की सेध ये लोग दे रहे ने, किस पासे इस देश दा माहौल लिजाया जा रहा है, ये अपने आप दे विच एक चिंता का विषय अज इस वास्ते भी है क्योंकि सारी दी सारी पार्टियां उन्हां गैलरीज नूं प्ले कर रही ने। एक चर्चित या लोकप्रिय जिहड़ा बिरतांत या नैरेटिव है उस नूं हर पार्टी, हर लीडर केटर करना चाहता है ते उस दे एवज दे विच उस नूं वोट चाहिए ने, उस नूं गुडविल चाहिए है, उस नूं जनता दा साथ चाहिए है, नौजवानों दा साथ चाहिए है। फलसफे नाल, इतिहास दे नाल, कंट्रीब्यूशनस दे नाल कुछ भी लेना देना नहीं है। सो चाहे शहीद आजम भगत सिंह होन या संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले, ये सारे लोगों नूं, इन्हां सारे शख्सियतां नूं एक ब्रांड बना के ये सारी सियासी पार्टियां वरत रही ने। असल दे विच ये लोकां दे फलसफे नूं, इन्हां दी फिलोसफी नूं, इन्हां दी सोच नूं, इन्हां दे अंदर दी जिहड़ी गहराई सी ना तां उस नूं किसी ने समझण दी कोशिश कीती है ते ना ही इन्हां दे बेस दे उत्ते अपनी सियासत नूं तोड़न दा कोई भी उपराला ये पार्टियां वालों किया जा रहा है। सो अज तुसीं सिमरनजीत सिंह मान नूं चाहे भंड लो, चाहे आम आदमी पार्टी नूं भंड लो या फिर किसी अजिही पार्टी नूं भंड लो जो कि किसी होर आगू नूं अतवादी कहती होएगी, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यह है कि साडे सियासतदानां ने इन्हां लीडरां दे या इन्हां रेवोल्यूशनरीज़ दे, इन्हां क्रांतिकारियां दे उत्ते, इन्हां शख्सियतां दे उत्ते सिर्फ सियासत कीती है ते सियासत ही करनी है। साडे थोड़े वर्गे लोग हर 2-4-5 साल बाद इन्हां चर्चावां नूं दोबारा करते हैं, इन्हां गल्लां बातां नूं दोबारा करते हैं। इन्हां शख्सियतां ने अपने समयां दे विच जो कुछ भी किया, जिस तरीके दे नाल भी, चाहे वह मुल्क की सेवा सी, चाहे वह अपनी कौम लई स्टैंड लैण की गलबात सी, जो कुछ भी किया वो अपनी सोच के मुताबिक किया, अपनी कन्विक्शन के मुताबिक किया, एक फलसफे के मुताबिक किया, ईमानदार होकर किया। सब तो वड्डी गलबात ये सी। उस दे विच गलतियां हो सकदियां ने, उणताइयां हो सकदियां ने, कुछ कमियां खामियां हो सकदियां ने ते ब्लंडर्स भी रहे हो सकते हैं, लेकिन घटनावां दे बेस उत्ते लोकां नूं जज करन दा हक सानूं तुहानूं कदे नहीं मिल सकदा। खास करके वो पीढ़ी ताजे चर्चावां ना करे जिन्हां ने ना तां समा वेख्या है, ना उस समय के बारे चंगी तरह पढ़िया है, ना उस फिलोसफी के नाल वाकफ ने। जे उन्होंने दिसदा तां भगत सिंह की पिस्तौल दिसदी है या संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला होना की पिस्तौल दिसदी है, उन्होंने इस तो गाहां ये लोगों की जिहड़ी होर इन्हां दा फिलोसॉफिकल पक्ष सी उस दे बारे सोचण दा, समझण दा ना तां इन्हां कोल समा है ते ना ही वो लीडरां कोल खुद इस बारे समझ है ते होर अगली जनरेशनां नूं उन्होंने की समझाना जदों खुद ही इन्हां बारे नहीं चंगी तरह जानते। सो ये पूरी दी पूरी जिहड़ी डिबेट है मैनूं ये बेमाना लगदी है। सो सिमरनजीत सिंह मान साहब दा ये जिहड़ा बयान है वो एक अजिही ब्यूरोक्रेटिक माइंडसैट तो उभरिया होया बयान है, एक अफसरशाही या नौकरशाही दे सोच तो निकलिया होया बयान है, जिस विच कि अज भी ये समझ विच आंदा है कि असी अंग्रेज़ां दी उस गुलामी दे मोड़ दे विचों शायद कुछ लोगों नूं कड्ढण दे विच कामयाब नहीं रहे हाँ। ये अजिहे लोग हैगे ने जो कि अपने सौड़े हितां तो उभर के इन्हां
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਤੇ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਅਪੋਰਚੁਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।